মিড ডে 18 স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। প্ৰসংগ ফটাখিলামবাৰী গণপ্ৰহাৰ। সুনীল শৰ্মাৰ হত্যাৰ ঘটনা 4 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 5 দিনৰ জিম্মা 4 অভিযুক্ত হৈছে মুন্নাফ আলী, আমিৰ হামজা, আব্দুল ৰেজ্জাক আৰু ৰকিব আলী। বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা আদা গুদামত গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল সুনীল শৰ্মাৰ। সুনীল শৰ্মাৰ মৃত্যু হৈছে। আমি ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত কৈ গৈছো যে পুৱতি নিশাৰ ভাগত সুনীল শৰ্মাই চুৰ কৰিবলৈ মোবাইল ফোন চুৰ কৰিবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত হোৱা বুলি সেই সময়ছোৱাত তাত থকা যিসকল শ্ৰমিক আছিল তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। আৰু যেতিয়া শ্ৰমিকসকলে দেখা পাইছিল যে আন্ধাৰে মুন্ধাৰে এজন লোক সোমাই গৈছিল মোবাইল ফোন চুৰি কৰিবৰ বাবে, সেই সময়তে এই সকল লোকে মিলি প্ৰহাৰ কৰিছিল সুনীল শৰ্মাক। প্ৰহাৰ কৰাৰ অন্তত সুনীল শৰ্মা মুমূৰ্ষপ্ৰায় অৱস্থা হৈছিল আৰু সেই স্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে বহু দেৰিকৈ বহু পলমকৈ আৰক্ষীয়ে খবৰ পাই সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ অন্তত পুনে পুনে থানালৈ লৈ অনা হৈছিল। তাৰ পিছতে স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও ইতিমধ্যে সুনীল শৰ্মাৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু সেই গণপ্ৰহাৰত সুনীল শৰ্মাৰ মৃত্যু হৈছিল। আদা গুদামত গণপ্ৰহাৰ হৈছিল। সুনীল শৰ্মাৰ হত্যাৰ ঘটনাত শেহতীয়াকৈ 4 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 5 দিনৰ জিম্মাত লৈ যোৱা হৈছে 4 অভিযুক্তক, ক্ৰমে মুন্নাফ আলী, আমিৰ হামজা, আব্দুল ৰেজ্জাক আৰু ৰকিব আলী। এই 4 জনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু জানিব পৰা অনুসৰি আৰু লোক আছিল সুনীল শৰ্মাক গণপ্ৰহাৰ কৰিছিল, মাৰধৰ কৰিছিল, আনকি চাকু সুমুৱাই দিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। চুৰিকাঘাতো কৰিছিল, চুৰিকাঘাত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো চুৰিকাঘাত কৰিও শান্ত নহয়, মাৰপিট কৰিছিল। মাথো এটাই দোষ আছিল যে এটা মোবাইল ফোন চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল বুলি অভিযোগ আছিল। আৰু তাৰ পিছতে এনেধৰণে প্ৰহাৰ কৰাৰ অন্তত সুনীল শৰ্মাৰ মৃত্যু হৈছিল। মিছন স্বচ্ছতা আৰু পানী। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব মিছন পানী। আজি বিশ্ব টয়লেট দিৱস। অনাময়ৰ বাবে দেশজুৰি জন আন্দোলন। সুৰক্ষিত পানী, সুৰক্ষিত অনাময়। মিছন পানীৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ তাৰকা অক্ষয় কুমাৰ। हमारे बीच एक और ऐसी हीरो हैं डॉक्टर ज्योति लांबा, जो अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाती हैं और जिन्होंने गुजरात में 10,000 टॉयलेट्स बनाकर गांव वालों की मदद की है। एक टीचर से आप कैसे सैनिटेशन वॉरियर बनी, इसके पीछे का राज जो है वो आपसे जानना चाहेंगे। ज्योति जी, सबसे पहले तो नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ। आइए आप इधर आ जाइए। ज्योति जी, एक आप हैं जिन्होंने 10,000 टॉयलेट बनाए, एक हमारे तमिलनाडु के कंडक्टर हैं जिन्होंने 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए। आपके पास आप में ऐसी सोच कहां से आ जाती है, कैसे किया आपने, ये पहले बताइए। सबसे पहले तो आज विश्व शौचालय दिवस की पूरे भारत को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और दूसरी बात, शौचालय पहले बनते थे, लेकिन 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी ने, महान विभूति जो हैं जिन्होंने हमारे साथ ये जाहिर कर दिया कि भाई आप शौचालय बनाओ, मैं मदद करूंगा, इससे इतना काम आसान हो गया ना, जैसे कि पतंग हवा में उड़ती है और डोरी पकड़ के चढ़ते हैं ना, ऐसा ये काम हो गया। अब मैंने तो ये शौचालय बनाने का विचार मेरे मन में हमारे गुजरात विद्यापीठ सादरा में कुलपति जी की, नारायण भाई देसाई जी की गांधी कथा थी। उस समय हमारे गांव में काफी विद्यापीठ के और दूसरे गांव के लोग सब आए थे और आजू बाजू सब रहे, तो उस समय जो आए हुए मेहमान थे उनको शौचालय के लिए बहुत तकलीफ पड़ती थी। तो हमारे वाइस चांसलर उस समय सुदर्शन भाई अयंगर थे, उन्होंने ऐसी बात की कि ज्योतिबेन क्यों ना अपने ये शौचालय का काम वगैरह किया जाए। फिर मैंने हमारे साइंस सेंटर के प्रदीप भाई आचार्य थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। और जब मैं गांव में गई तो फिर गांव में मैंने गांधी जी के विचार रखे। और गांधी जी के क्या विचार थे कि अंतिम व्यक्ति अर्थात जीवन में जो भी व्यक्ति है उसको जरूरत की चीजें तो प्राप्त होनी ही चाहिए। और फिर गांधी जी की जगह जब मैंने गांव के लोगों को देखा, बहनों को देखा, उसके बाद मैंने अपना हृदय उन बहनों में रखा। क्या बात। तब मेरे को शीशा और दर्पण सामने दिखाई दिया कि एक बहन की परिस्थिति क्या होती है, जो उसको प्राथमिक सुविधा प्राप्त नहीं है तो वो अपना जीवन कैसे जीती है। तो इस प्रकार जब ये जीवन जीना, और वास्तव में चंद्र अपना काम करता है, सूर्य अपना काम करता है, उसे कहना नहीं पड़ता, लेकिन इनको समझाने के लिए हमें सीमेंट और रेत से तो हम मकान बना सकते हैं, स्टील से, लेकिन घर के लोगों को समझाने के लिए एक परिवार, एकता, समूह, सबको समझाने के लिए
बहुत मैंने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और उससे मैंने जो शौचालय का काम किया मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे को लगा कि वास्तव में जीवन यही है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी, और उसके बाद जब मैंने कहा, एक मिनट, जब मैंने कहा लोगों ने कि प्रमोशन ले लो, आप प्रमोशन के लिए फॉर्म भरो करो, तब मैंने क्या सोचा कि गांव के लोगों को, बहनों को मदद करना, और एक बहन अंधेरे की राह देख करके बैठी है कि कब अंधेरा होगा और कब मैं शौचालय जाऊंगी, वो देख करके मेरे मन में जो विचार आए, उन विचारों को देख करके मैंने ये काम आगे किया। आप एक काम कीजिए, मैं आपके गले लगता थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया काम किया आपने। आप अहमदाबाद से आई हैं, आप अहमदाबाद से आई हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं अहमदाबाद में क्या हो रहा है। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू अहमदाबाद। केतन जोशी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम द सफाई विद्यालय इन अहमदाबाद। This is the original branch of the Harijan Sevak Sangh that was established by Gandhiji in 1932 to bring greater sanitation through instilling a sensitivity and removal of untouchability, as well as fostering the engineering and designing of toilets and sanitation technologies. Ketan bhai, kahan hai aap? ये वही है जो आपने जानते, ये वाली जगह यही। देखिए, अभी हम सफाई विद्यालय में हैं, तो स्वाभाविक है कि सफाई की शुरुआत यहाँ से ही होती है। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि हम कहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ टॉयलेट काफे पर मौजूद है, और जो लोग आप देख रहे हो वो टॉयलेट सीट के ऊपर बैठे हैं। मकसद यही है यहाँ के छात्रों को और यहाँ के विजिटर को समझाने का कि आखिरकार सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सफाई के वॉरियर्स है, गांव में जाते हैं, लोगों की मुश्किल को समझते हैं। कई बार लोगों के ताने भी इनको सुनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी सफाई और पानी का अभियान है वो छोड़ा नहीं है। यहाँ जो लोग छात्राएं बैठी है वो भविष्य की टीचर है, अभी से वो गांव में जाती है। गांव की परिस्थिति क्या है वो हम उनसे रूबरू आपको करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं अनारबेन पटेल से, जो कि इस আৰু এয়া আছিল আমি দেখুৱালোঁ মিছন স্বচ্ছতাৰ যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আছে সেয়া আমি দেখুৱালোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অন্য খবৰৰ মাজলৈ যাম। মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে বিতৰ্কিত মন্তব্য দিয়ে। মুকলি সভাত জনজাতি ৰাইজক হিংসাত্মক কাম কৰাৰ বাবে উচতনি যোগায়। ভূমিপুত্ৰসকলে বন বিভাগৰ মাটি দখল কৰি বহি থাকিলে জোৰ জবৰদস্তি উঠাই দিয়ে, গতিকে এইবাৰ উঠাবলৈ আহিলে ফৰেষ্টৰ মানুহক দা জাঠি লৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি দিবি বুলি তেওঁ উচতনি দিয়ে। তিৱা যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মুকলি সভাত তেওঁ উচতনি দিয়ে ভাষণ প্ৰসংগত। বিশেষকৈ তিৱা মহিলাসকলক উদ্দেশ্য কৰি এই মন্তব্য মৰিগাঁৱৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী। ফৰেষ্টৰ মাটিত যদি ভূমিপুত্ৰসকল বহে, যদি ফৰেষ্টৰ দিগদাৰ কৰে, দাৰ জাতিলৈ বিশেষকৈ মাইকী মানুহবিলাকক টুকুৰাকৈ কাটি দিবি অফিচাৰসকলক। আমাৰ মানুহে হস্তাক্ষৰ কৰিব নোৱাৰিব, আৰু আমাৰ মানুহক এতিয়া শাস্তি দিছে। ফৰেষ্টৰ মাটিত আমি জংঘল যোৱা, আমাৰ ককাই দেউতাই জংঘল জুগি থৈছে, সেই মাটি ফৰেষ্টৰ নাম দি ফৰেষ্টৰ বিভাগ, বন বিভাগ নাম দি আমাৰ মানুহ উচ্ছেদ কৰিছে। আমাৰ লিডাৰ, ছাত্ৰ সন্থা লিডাৰ, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ লিডাৰ দেখুৱালে নহ'ব, কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব। ফৰেষ্টৰ মাটি জুই জবস্তি জাকে জাকে যাব লাগিব। কাৰোবাৰ এজনক উঠাই লৈ গৈছে, তাৰ জাতি লৈ আমাৰ নাই প্ৰাপ্য, আমাৰ নিজৰ কৰ্তব্য। আমাৰ এই দেখো আমি ভূমিপুত্ৰ, আমাৰেই হ'ল মাটি, আৰু আমি ভূমিপুত্ৰ, তই কোন? সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এফালে আফতাবৰ নৃশংসতা, আনফালে বিতুপন তামুলীৰ অমৰ প্ৰেম। প্ৰেম কিমান গভীৰ হ'লে প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহক বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰি অন্তিম বিদায় জনাব পাৰে। আপুনি হয়তো এনে দৃশ্য প্ৰায় দেখিবলৈ পায় চলচ্চিত্ৰসমূহত, কিন্তু আজি আমি সেয়া এক বাস্তৱ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। এই ঘটনা ঘটিছে চাপৰমুখ কচুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা বৰা নামৰ এগৰাকী যুৱতী জটিল ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত আছিল, আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে। যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ প্ৰেমিকে আহি প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহৰ কপালত সেন্দুৰ দি মালা পিন্ধাই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। আৰু এয়া দুৰ্লভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, য'ত আমি বাৰম্বাৰ এই মুহূৰ্তত আফতাব আৰু শ্ৰদ্ধাৰ কথা কৈ আছোঁ, য'ত এটা মৃতদেহক টুকুৰা টুকুৰকৈ 16 টুকুৰা 18 টুকুৰা কৰি হাবি জংঘলত পেলাই দিয়া হ'ল। আৰু আনহাতে এয়া অসমৰ দৃশ্য, ৰহাৰ দৃশ্য, য'ত এগৰাকী প্ৰেমিকাক এনেদৰে মৃতদেহত এনেকৈ সেন্দুৰ দি মালা পিন্ধাই বিয়া পাতিছে এগৰাকী প্ৰেমিকে।
বিটিচিত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মান্তকৰণ এনে এক প্ৰসংগ এনে হাগ্ৰামা ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণ কৰিছে অমিত শ্বাহ জেপি নাড্ডালৈ এখন পত্ৰ লিখিছে আৰু সেই পত্ৰতে অভিযোগ কৰিছে খিলঞ্জীয়া বড়ো লোকক খ্ৰীষ্টিয়ানলৈ ধৰ্মান্তকৰণ কৰা হৈছে বলপূৰ্বকভাৱে খিলঞ্জীয়া বড়ো লোকক খ্ৰীষ্টিয়ানলৈ ধৰ্মান্তৰ কৰাৰ অভিযোগ আহিছে চৰকাৰী সুবিধা দিয়াৰ নামত খ্ৰীষ্টিয়ানলৈ ধৰ্মান্তকৰণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে খিলঞ্জীয়া বড়ো লোকৰ ইচ্ছাৰ বিপৰীতে বলপূৰ্বকভাৱে খ্ৰীষ্টিয়ানলৈ ধৰ্মান্তকৰণ কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত বড়ো লোকক খ্ৰীষ্টিয়ানলৈ ধৰ্মান্তকৰণ কৰা হৈছে বুলি এই পত্ৰত অভিযোগ আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে আজি কিছুদিনৰ পৰা কিছু ফটো কিছু ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছিল য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে আৰএছএছৰ সৈতে বা চৰণ চুই সেৱা কৰা হাগ্ৰামাৰ তেনেধৰণৰ এক ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে এটা অনুমান কৰি লোৱা হৈছিলে যে কেনেবাকৈ বিজেপি শামিল হ'ব নেকি তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে জানিব পৰা অনুসৰি যেহেতু তেওঁ গৃহমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ পত্ৰ লিখিছে জেপি নাড্ডালৈ পত্ৰ লিখিছে আৰু আনহাতে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা হ'ব নোৱাৰে গতিকে এনেধৰণৰ যি কথা বতৰা প্ৰসংগ উত্থাপন হৈ থকাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যি পত্ৰ জেপি নাড্ডালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল তাত অভিযোগ আছে আৰু এই অভিযোগ সৰু সুৰা অভিযোগ নহয় ধৰ্মান্তকৰণ সন্দৰ্ভত অভিযোগ খিলঞ্জীয়া বড়ো লোকক খ্ৰীষ্টানলৈ ধৰ্মান্তকৰণ কৰা বুলি তেওঁ অভিযোগ আনিছে এই অভিযোগ প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে আনিছে বলপূৰ্বকভাৱে খিলঞ্জীয়া বড়ো লোকক খ্ৰীষ্টানলৈ ধৰ্মান্তকৰণ কৰা বুলি এই পত্ৰত অভিযোগ আছে আৰু অভিযোগ দিছে কোনে হাগ্ৰামা মহিলাৰে আজি কিছুদিনৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিহেতু তেওঁৰ যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতি তেওঁ কিছু পৰিমাণে তেওঁ ধৰণে ৰাজনীতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে তেওঁ আৰএছএছক সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ যিসকল নেতা তেওঁলোকক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাসকলক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে এনে ধৰণৰ যিবোৰ চলি আছে বৰ্তমান গতিকে তাকে দেখি ইতিমধ্যে অনুমান কৰা হৈছে হয়তো বিজেপি শামিল কৰিব বিচাৰিছে নেকি কিন্তু তাৰ মাজতে যি কথাখিনি পত্ৰত উল্লেখ আছে সেই পত্ৰত উল্লেখ থকা কথাখিনিয়ে কিন্তু যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তত বিটিচিত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মান্তকৰণ হোৱা বুলি হাগ্ৰামাই কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইপিপিএলৰ বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰীয়ে ৰাজনৈতিক লাভৰ বাবে হাগ্ৰামাই এনে কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে নিজৰ জনগোষ্ঠীকে মানে এনেকুৱা কথা মানে লগাই দি পেলাই তেওঁ যে কাৰো ওচৰ চাপিব বিচাৰিছে সেইটো খুবেই নিন্দনীয় আমাৰ মাজত যাতে তেনেকুৱা কোনো এটা ভুল বুজাবুজি নহয় চাওক বড়োসকলৰ 150 বছৰতকৈ বেছি হ'ল খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাটো মাত্ৰ এতিয়ালৈকে 10 to 12% 10ৰ পৰা 12% তো গতিকে ইয়াত মানে বহুত হাজাৰ হাজাৰ লোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে বা বিপদ আহিব পাৰে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰ্মক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰাটো বড়োসকলৰ মাজত কেতিয়াও হোৱা নাছিল যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ যিমানবিলাক আমাৰ জাতীয় সংগঠন আছে সাহিত্য সভাকে আদি কৰি সকলোৱে যাতে এই কথাটো যাতে নজৰ দিয়ে আৰু তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে বড়োসকলৰ মাজত নাহে তাৰ কাৰণে ময়ো আহ্বান জনাইছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ধৰ্মান্তকৰণ সন্দৰ্ভত মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ পত্ৰখন মই চোৱা নাই ধৰ্মান্তকৰণ বন্ধ হ'ব লাগে সেৱাৰ নামত ধৰ্মটো কিয় লৈ যায় দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ সুযোগ লৈ ধৰ্মান্তকৰণ কৰিব সেইটো সম্ভৱ নহয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'লে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই বুলি নলবাৰীত মন্তব্য কৰিলে ভৱেশ কলিতাই বিটিচি হ'ল বিটিচি ক্ষেত্ৰ এইটো হ'ল নন বিটিচি ক্ষেত্ৰ হাগ্ৰামাৰ দিনত বা কি হৈছিল এতিয়া বা কি হৈছে গোটেইবিলাক চোৱা যাওক যদিহে কেন্দ্ৰই হাগ্ৰামাক লয় আপোনালোকে কি কেন্দ্ৰই ল'লে মোৰ ক'বলগীয়া কি আছে যদি সঁচাই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই লয় ভাল কথা এইবিলাক তেওঁলোকৰ কি লিখিছে পত্ৰকটো মই পোৱা নাইতো পত্ৰখন চালে গম পাম ধৰ্মান্তকৰণ সম্পৰ্কত ধৰ্মান্তৰণটো চলি আছে অবাধ গতিত কিন্তু ধৰ্মান্তৰণটো বন্ধ হ'ব লাগে কোনোবাই ৰাইজক সেৱা কৰিব আছে সেৱা কৰক কিন্তু সেৱাৰ নামত আকৌ ধৰ্মটো কিয় লৈ যায় এইটো নহয় দুখীয়া দৰিদ্ৰতাৰ মানে সুযোগ লৈ কাৰোবাক ধৰ্মান্তৰণ কৰিব এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ হাগ্ৰামা মহিলাৰী চৰকাৰৰ দিনত 2300 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হৈছিল সেয়েহে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত হাগ্ৰামাই পলাই বেলেগৰ সহায় বিচাৰি আছে ৰাইজে কথাবোৰ বুজি পাইছে নিজক ৰক্ষা পাবলৈ বিপদকালত বিপৰীত বুদ্ধি হৈছে হাগ্ৰামাৰ যাৰ বাবে ধৰ্মৰ বিষয়টো টানি আনিছে ইউপিপিএলৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় এটি বিৰতি সাধারণ স্টিল
এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ। স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত গ্ৰামাঞ্চলৰ সহজ সৰল লোকক চৰম প্ৰবঞ্চনা কৰি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল নেটৱৰ্ক কোম্পানী কৰ্মকৰ্তা। নগাঁৱৰ উপহিত প্ৰায় এবছৰে কোম্পানীটোৱে সপ্তাহত 5,000 টকাৰ মুনাফা দিয়াৰ নামত শতাধিক লোকৰ পৰা প্ৰায় 16,000 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল। পিছে এটা বছৰেও এটকাও নোপোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ ৰাইজে নিশা ৰূপহীৰ মাৰুফ মেডিকেল নামৰ কোম্পানীটোৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। ৰাইজে আবদ্ধ কৰে কোম্পানীটোৰ এজেণ্ট আবুল কাছেম, কাকুমণি বৰা আৰু কৰবী বৰদলৈ। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত ৰূপহীহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তিনিওকে উদ্ধাৰ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ইণ্ডাছ ভিভা হেল্থে নগাঁৱৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। ঘটনা একো নহয়, মানে এইটো ফেক, এইটো মানুহক ঠগিবলৈ আহিছে। কথা এইটো মোৰ ল'ৰাৰ লাইফটো বৰবাদ কৰিছে। কাশীতে কৈছে আপোনাৰ ল'ৰাটো আমি দি দিয়ক, 1 ঘণ্টা সময় দিব আৰু 2 চাইডত 2টা মানুহ দিলে আপোনাৰ ল'ৰা সপ্তাহে 5,000 সোমাই যাব পইচা। পিছত মই ভাবিছোঁ যে লিখা পঢ়া কৰি আছে, দি দিওঁ। পিছত ল'ৰা ডেইলি আহে, ডেইলি থাকিব লাগে, গোটেই দিন থাকিব লাগে। পিছত লিখা পঢ়াও কৰিব নোৱাৰে, খাবও সময় দিয়া নাই। মোৰ ল'ৰাটো কেনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে, ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগাই দিছে একেবাৰে। মোৰ দেউতাকে কষ্ট কৰি টকা দিছে, এতিয়া টকা নিদিয়ে। আজি 1 বছৰ হৈ গৈছে, মই কলেজৰ পৰা আহি তাত আহিছোঁ, এতিয়া মোক 1 টকা দিয়া নাই। এতিয়া কৈছে মোৰ টকা, তুমি কিহৰ টকা, তুমি টকা দিয়া নাই। 30,000 টকা নিছে, ইণ্টাৰেষ্টত লৈ পেলাই দিছোঁ আমি। সপ্তাহত 2,000 টকা সোমাব, 2,000 টকা সোমাব বুলি কৈছে। এতিয়া 1 টকাও নাই। এতিয়া মানে আমাৰ টকা লাগিব, টকা নিদিয়ে তেনেহ'লে মানে অৰুণাচল প্ৰদেশত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 2টা বৃহৎ প্ৰকল্প ক্ৰমে ডনিপ'ল' বিমানবন্দৰ আৰু 600 মেগাৱাটৰ কামেং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰে মোদীয়ে। বিশাল জনসভাত বৃহৎ প্ৰকল্প 2টা মুকলি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু, অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ লগতে মন্ত্ৰী বিধায়কসকল। সভাত ভাষণ দি নিৰ্বাচন আমাৰ লক্ষ্য নহয়, আমাৰ লক্ষ্য বিকাশহে বুলি উল্লেখ কৰে মোদীয়ে। আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য উত্তৰ পূবৰ বিকাশ আৰু উন্নয়ন। উল্লেখযোগ্য যে 8,450 কোটিতকৈ অধিক ব্যয়েৰে আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ 80 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক অঞ্চলত বিস্তৃত এই প্ৰকল্পটোৱে অৰুণাচল প্ৰদেশক শক্তি উত্থিত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিব। অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ ডনিপ'ল' বিমানবন্দৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমটো গ্ৰীণ ফিল্ড বিমানবন্দৰ। বিমানবন্দৰৰ নামটোৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰম্পৰা আৰু চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু সূৰ্য অৰ্থাৎ ডনি আৰু চন্দ্ৰ অৰ্থাৎ প'ল' প্ৰতি থকা যুগ যুগ ধৰি থলুৱা শ্ৰদ্ধাক প্ৰতিফলিত কৰিছে। 640 কোটিতকৈ অধিক ব্যয় সাপেক্ষে 690 একৰৰো অধিক ভূমিত বিমানবন্দৰটো উন্নীত কৰা হৈছে। 2,300 মিটাৰ ৰানৱেৰ সৈতে এই বিমানবন্দৰটো সকলো বতৰৰ দিনৰ বাবে উপযোগী। अरुणाचल आना मेरे बहुत बार हुआ है। जब भी आता हूं एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के जाता हूं। लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं इतनी बार अरुणाचल आया, शायद गिनती करूंगा भी तो भी कुछ गलती हो जाएगी, इतनी बार आया हूं। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार देखा, और वो भी सुबह 9:30 बजे। अरुणाचल में पहाड़ों से लोगों को आना, इसका मतलब ये हुआ कि विकास के कामों का आपके जीवन में कितना महत्व है, ये दर्शाता है। और इसीलिए आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, अरुणाचल के लोगों की आत्मीयता कभी भी अरुणाचल के लोगों को देखो, वो हंसते ही हैं, चेहरा मुस्कुराता रहता है। कभी उदासीनता, निराशा अरुणाचल के लोगों के चेहरे पर झलकती नहीं है। और अनुशासन, मुझे लगता है कि सीमा पर अनुशासन क्या होता है
ये मेरे अरुणाचल के हर घर में, हर परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में नजर आता है। আৰু খবৰ আছে সময় পুনৰ বিৰতি।